वेलकम स्टूडेंट्स। तो अज अपना लैपलस टॉपिक उपर दूसरा दिन है। तो पहले दिन आप लैपलस की डेफिनेशन बारे डिस्कस की सी ते कुछ कुछ सम सी जिहड़े आप सॉल्व किए सी। तो अज के इस वीडियो लैक्चर च आप लैपलस टॉपिक के कुछ रिजल्ट्स बारे जानांगे ते उन्हां दे आपां प्रूफ करांगे। तो जेकर तुसी साडे पहले दिन वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो नूं जरूर देखो, तो जो दूसरे दिन की जिहड़ी वीडियो है वो तुहानूं सही तरीके नाल समझ आ सके। तो चलो प्रूफ शुरू करते हैं। अज जिहड़ा साडे कोल फंक्शन है वो 1 है। तो सब तो पहला आपां लैपलस की डेफिनेशन बारे जान लैंदे हां। लैपलस अपने कोल एक तरह का ऑपरेटर ही हुंदा जिहड़ा किसी फंक्शन के उपर अप्लाई किया जाता है। लैपलस नूं आपां एल नाल डिनोट करते हैं। आ जिहड़ा साडा फंक्शन है वो किसी भी वेरीएबल हो सकता है, जिमें एक्स वाई जैड या किसी होर। तो लैपलस जो भी किसी भी फंक्शन के उपर अप्लाई किया जाता है तो जिहड़ी उनकी इंटीग्रेशन की लिमिट है वो इनफिनिटी तो 0 e⁻⁻st नाल फंक्शन नाल dt। इत्थे मैं dt तां पाया क्योंकि जिहड़ा मैं फंक्शन है वो टी च मन के चलिया। तो इत्थे जिहड़ा s है वो अपने को लैपलस ऑपरेटर का कॉन्सटेंट है। तो मैं अपने प्रूफ की लैफ्ट हैंड साइड लैपलस ऑफ 1 हुण जिहड़ा साडे कोल फंक्शन है वो अज 1 है। तो मैं जदों भी लैपलस ऑपरेटर किसी भी फंक्शन के उपर अप्लाई होंदा है तो उहदे च की हुंदा भी जिहड़ी उहदी इंटीग्रेशन की लिमिट है वो इनफिनिटी तो 0 हो जाती है। तो e⁻⁻st नाल फंक्शन नाल dt। तो इक्वल उवें इंटीग्रेशन भी उवें ते लिमिटा भी उवें e⁻⁻st नाल 1 नाल dt। तो इत्थे जिहड़ा s है वो अपने को लैपलस ऑपरेटर का कॉन्सटेंट है। तो जिहड़ा s है वो आप हमेशा ही पॉजिटिव लेना होंदा है। इक्वल नकल मार के इंटीग्रेशन भी नकल मार के ते इनफिनिटी तो 0 लिमिट भी नकल मार के e⁻⁻st जदों भी आप e⁻⁻st या किसी होर भी फंक्शन आप 1 नाल गुना करते हैं तो वह उवें ही आ जाता है नाल dt। जिहड़ा s है वो अपने को हमेशा ही पॉजिटिव। इत्थे हुण अपने को लिमिटां दित्तियां ने तो आप लिमिटां नकल मार के उवें लिखतियां ते एक्सपोनेंशन उपर आप इंटीग्रेशन ऑपरेटर अप्लाई करता। इंटीग्रेशन जदों एक्सपोनेंशन उपर अप्लाई होंदा है तो उहदे च रूल ये है कि एक्सपोनेंशन फंक्शन नकल मार के उवें ते जिहड़ी उहदी पावर है पावर का आप बटे च करना होंदा है डेरीवेटिव। हुण इत्थे अपने को जिहड़ा s है वो लैपलस ऑपरेटर का कॉन्सटेंट है। तो इत्थे जिहड़ा t है वो अपने को वेरीएबल है। जदों आप n का डेरीवेटिव करांगे तो अपने को कॉन्सटेंट ही है, कॉन्सटेंट आ गया उवें ते टी का इत्थे डेरीवेटिव अपने को 1 आ गया। तो इत्थे आप लिमिट अप्लाई करती हैं। लिमिट किवें अप्लाई करनियां ने? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट टी अप्रोच करता इनफिनिटी नूं e⁻⁻st अपॉन -s। इत्थे वीरे माइनस माइनस ते जिहड़ा -s नाल सी वो मैं बाहर इत्थे मल्टीप्लाई करता। लिमिट टी अप्रोच करता 0 नूं e⁻⁻st अपॉन s। इत्थे मैं लिमिट नूं एक्सपैंड करता e⁻⁻st दी थां ते मैं इनफिनिटी भरता ते -s बटे च उवें प्लस e⁻⁻s जिथे टी सी उत्थे मैं 0 भरता क्योंकि अपने को लिमिट सी और जिहड़ी सी 0 ते बटे च s है जिहड़ा वो उवें। तो इक्वल भी उवें जदों आप इत्थे जिहड़ा 1 दे बटे च -s उवें तो इत्थे आप
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ -1 ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਟੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ s ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ, e ਦੀ ਪਾਵਰ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਪਰ e ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.71 ਹੈ, ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 1 ਦੇ ਬਟੇ 'ਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 0। ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ 1/s ਹੋਵੇ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ, t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ 0। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਪਲਸ ਆਫ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਟੀ ਦੀ ਲੈਪਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, α/s² ਪਲੱਸ α²। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਪਲਸ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਪਲਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਪਲਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 0 e ਦੀ ਪਾਵਰ -st ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ dt। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ dt ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ t 'ਚ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ s ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਪਲਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ s ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ ਲੈਪਲਸ ਆਫ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਲਸ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਟੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਪਲਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 0 e ਦੀ ਪਾਵਰ -st ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ dt। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੌਗ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਲਜਬਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, 1/a² ਪਲੱਸ b²। ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ, ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਤੇ s। ਤਾਂ ਲਿਮਟਾ ਹੋਵੇ 1/s² ਪਲੱਸ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1/s² ਪਲੱਸ α²। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ
पहले का डेरीवेटिव। हाँ जी, लैपलस साइन अल्फा टी 1/s² प्लस अल्फा स्क्वेयर मैं कॉमन कट लिया, तो मैं अंदर वाले फंक्शन के उपर लिमिट अप्लाई करती, अपर लिमिट टी अप्रोच करता इनफिनिटी में, आ वाला सारा फंक्शन मैं नकल मार के लिखिया, फिर माइनस लोअर लिमिट टी अप्रोच करता 0 में, तो आ वाला फंक्शन मैं नकल मार के उमें लिखिया 1/s² प्लस अल्फा स्क्वेयर एज इट इज़। तो मैं हुण इत्थे लिमिट है जिहड़ी एक्सपैंड करती, तो हुण जदों मैं इत्थे इनफिनिटी भरांगा, तो जदों मैं इत्थे इनफिनिटी भरांगा तो मेरे को ई दी पावर माइनस इनफिनिटी, जदों मैं उन्होंने बटे च लैके आवांगा तो मेरे को बनेगा 1/इनफिनिटी। आई रिपीट, इत्थे अपने को ई दी पावर माइनस एस, जदों मैं टी दी थां ते इत्थे इनफिनिटी भरांगा तो उपर मेरे को बनेगा ई दी पावर माइनस इनफिनिटी। जदों मैं इनू एक दे बटे च लैके आवांगा तो मेरे को बनेगा 2.71 दी पावर इनफिनिटी, 2.71 दी पावर इनफिनिटी। 1 दे बटे च मेरे को की बनना सी इनफिनिटी, तो 1 दे बटे च इनफिनिटी का आंसर 0। माइनस एस नकल मार के साइन अल्फा उमें टी दी थां ते मैं भरता इनफिनिटी, फिर माइनस अल्फा कॉस अल्फा उमें टी दी थां ते मैं भरता इनफिनिटी, फिर माइनस नकल मार के इत्थे हुण मैं जदों 0 भरांगा तो ई दी पावर माइनस एस 0, जदों मैं इत्थे 0 भरांगा तो मेरे को इत्थे ई दी पावर 0 बन जाएगी। जदों भी अपने को किसी भी कॉन्सटेंट या किसी भी वेरीएबल की पावर 0 होवे तो उनका आंसर 1 होंदा है। तो हुण माइनस भी उवें एस भी उवें ते साइन अल्फा उवें, तो जिथे टी है उत्थे मैं भरता 0, फिर माइनस अल्फा उवें कॉस अल्फा उवें, तो जिथे मेरे को टी सी उत्थे मैं भरता 0। तो 1/s² प्लस अल्फा स्क्वेयर, जदों भी आप किसी भी चीज़ को 0 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को आंसर 0 आ जाएगा। फिर जदों मैं इन्हां दोनों चों माइनस कॉमन लांगा तो जिहड़ा माइनस है वह बाहर आएगा, एक माइनस बाहर पहला ही पिया, तो ओवरऑल अपने को की बनेगा प्लस 1 होवे। जदों आप इत्थे अपने को साइन 0 कॉस 0, कॉस 0 का आंसर माइनस एस साइन 0 जदों भी आप माइनस एस नूं 0 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को 0 आ जाएगा। तो इत्थे अपने को प्लस अल्फा कॉस 0 का आंसर मेरे को 1, तो इत्थे अपने को की बन गया 1/0 प्लस अल्फा। तो हुण मैं जदों अंदर मल्टीप्लाई करांगा तो मेरे को कल्ला अल्फा रह जाएगा। तो अपने को आही आप प्रूफ करना सी लैपलस ऑफ साइन अल्फा टी दी लैपलस है जोड़ी वो की होंदी है अल्फा/s² प्लस अल्फा स्क्वेयर। तो अपने को ऐदा ही कॉस अल्फा टी का फॉर्मूला होएगा, लैपलस ऑफ कॉस अल्फा टी का फॉर्मूला होंदा है s/s² प्लस अल्फा स्क्वेयर। तो हुण आप प्रूफ नंबर 3 ते आंदे हैं। प्रूव करना है कि लैपलस ऑफ ई दी पावर अल्फा टी की जी लैपलस है वो अपने को 1/s माइनस अल्फा होंदी है, तो जोड़ा एस है वो अपने को इत्थे पॉजिटिव है। तो सब तो पहला आप लैपलस की डेफिनेशन बारे जान लेंदे हैं। लैपलस एक तरह का ऑपरेटर है जोड़ा किसी भी फंक्शन के उपर अप्लाई किया जाता है। तो लैपलस नूं आप एल नाल डिनोट करते हैं। इत्थे जोड़ा अपने को फंक्शन है ये किसी भी वेरीएबल च हो सकता है, एक्स वाई जैड या किसी होर। जदों भी लैपलस किसी भी फंक्शन के उपर अप्लाई होंदा है तो उनकी जी इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 तो इनफिनिटी ई दी पावर माइनस एस टी नाल फंक्शन नाल डी टी। जोड़ा इत्थे एस है वो अपने को लैपलस ऑपरेटर का कॉन्सटेंट है, तो जोड़ा एस आप हमेशा ही
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ, ਲੈਪਲਸ ਆਫ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ ਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ ਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਪਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ। ਲੈਪਲਸ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 0 ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਟੀ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਪਲਸ ਆਪਰੇਟਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਡੀ ਟੀ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਨਾਲ ਟੀ ਨਾਲ ਡੀ ਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਲਿਮਟ ਮੈਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਵੇਂ ਲਿਖਤੀ। ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ 'ਚ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਵੇਂ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਟੇ 'ਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਐਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਲਫਾ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਐਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਉਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਮਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ, ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ, ਲਿਮਟ ਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਟੀ ਅਪੋਨ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਲਿਮਟ ਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ 0 ਨੂੰ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਨਾਲ ਟੀ ਅਪੋਨ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਐਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਮਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਪੋਨ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਕਾਮਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲਫਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਏਗਾ, ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਮਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਲਿਮਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 0 ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ 0 ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਪਲਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਪਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਪਲਸ ਐਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 0 ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਨਾਲ ਟੀ ਨਾਲ ਡੀ ਟੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਵੀਰੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ।
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਸ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਲਫਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਭਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਤਾਂ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਪਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਪਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਟੇ 'ਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਟੇ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਭਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣੇਗੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਟੇ 'ਚ ਲਿਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਬਟੇ 'ਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 0, ਤਾਂ 0 ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਲਫਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਐਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਭਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਲਿਮਟਾਂ ਉਵੇਂ, ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਟੀ ਉਵੇਂ, ਤੇ ਬਟੇ 'ਚ ਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਬਟੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਮਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਐਸ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ 1 ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਟੀ। ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਤਾਂ ਬਟੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਲਿਮਟ ਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ 0 ਨੂੰ 1 ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਟੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਦੇ ਬਟੇ 'ਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.71 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2.71 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, 1 ਦੇ ਬਟੇ 'ਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਆਨਸਰ 0। ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 1। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਬਚੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਪਲਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੈਪਲਸ ਆਫ ਸਾਈਨ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਅਲਫਾ ਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਅਪੋਨ ਐਸ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਪਲਸ। ਲੈਪਲਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 0 e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਟੀ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀ ਟੀ। ਐਸ ਲੈਪਲਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਐਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਪਲਸ ਆਫ ਸਾਈਨ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਅਲਫਾ ਟੀ। ਲੈਪਲਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਮੈਂ ਕਰਤੀ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 0 e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਅਲਫਾ ਟੀ ਨਾਲ ਡੀ ਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਅਲਫਾ ਟੀ ਦਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਟੀ ਅਪੋਨ 2। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਸ ਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਮਟ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਵੇਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਟੀ ਵੀ ਉਵੇਂ, ਤੇ ਸਾਈਨ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਅਲਫਾ ਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/2 ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਉਵੇਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਆ ਸਾਂਝਾ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਪਾਵਰ ਐਡ ਨਾਲ ਡੀ ਟੀ ਉਵੇਂ 1/2 ਵੀ ਉਵੇਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 0 ਲਿਮਟ ਉਵੇਂ। ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਵੇਂ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਬਟੇ 'ਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਵਾਲਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਐਸ ਟੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਟੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ। 1/2 ਵੀ ਉਵੇਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਨਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਵੇਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਮਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ।
ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਜ਼ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।